Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Muhammad Qasim Ilmi from Al Furqanul Hakim Academy, लाहौर पाकिस्तान से मैं बात कर रहा हूँ. स्टूडेंट्स, आज हम सूरतुल फील के बारे में जानेंगे विद तजवीद रूल्स विद ट्रांसलेशन. ओके, हम जानेंगे कि तजवीज़ रूल के साथ हम उसको कैसे अदा करेंगे, हाउ टू प्रोनाउंस, हाउ टू रीड, हाउ टू लिंक देम एंड कनेक्ट देम. सो आज हम डिटेल के साथ इसको जानेंगे और आपसे इल्तमास है कि मेरी इस वीडियो को प्लीज़ कंप्लीट देखिएगा ताकि आप लोग इससे फ़ायदा उठा सकें. और इसमें बहुत अहम चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ. तो आइए हम सबक का आगाज़ करते हैं. उससे पहले कि हम सूरह ताहा की चंद आयात आपके सामने पढ़ने जा रहे हैं, आप समाअत फरमाएं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा. परवरदिगार, मेरा सीना खोल दे और मेरे काम को मेरे लिए आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरा को सुलझा दे ताकि लोग मेरी बात समझ सकें. He said, My Lord, open up for me my chest and easy for me my task, and untie the knot from my tongue, that they may understand my speech. O Allah, increase my knowledge. Rabbi zidni ilma. اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. آئیے اسٹوڈنٹس اور میرے بہت پیارے ویورز، ہم آج سورۃ الفیل جو کہ مکہ میں نازل ہوئی، اس کے اندر 5 آیات اور ایک رکوع ہے. آئیے اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ ہم اس کو کیسے ادا کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. یہاں دیکھیں یہ اظہار شفوی ہے، یہ علامت. And I told you that میم ساکنہ rules, there were 3 rules: ادغام شفوی، اخفاء شفوی and اظہار شفوی. So this is the one of them. So اظہار شفوی is here. Okay, علم تر کیف. یہاں پر یہ دیکھیں یہ یا لین ہے. And I told you that there were 2 حروف لین. Okay, there were 2 lean letters, ya sakina and waw sakina. When there is a zabar before both of them, they become lean letters. So this is the ya sakina is one of them. This is the ya lean letter. Okay. ربک، یہاں پر ایکسٹرا سیس کے ساتھ ہم با مشدہ ضمہ اور پیش والے با کو ہم پڑھیں گے ربک، ربک، رائٹ، ایکسٹرا سٹریس کے ساتھ ادا کریں گے. اور یہاں یہی دیکھیے گا یہ یا مدہ ہے. اینڈ آئی ٹول یو دیٹ دے ور 3 حروف مدہ، 3 مدہ لیٹرس: الف مدہ، واو مدہ اینڈ یا مدہ. اوکے، وین دیر از اے زبر بفور الف اینڈ وین دیر از اے پیش بفور واو ساکنہ اینڈ دین وین دیر از اے زیر before ya sakina, they become madda letters. Okay, so this is the ya madda letter. Okay, this is the madda letter, ya madda. تو ہم اس کو تھوڑا سا کھینچ کر ادا کریں گے. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا
अबाबील. ओके, यहाँ देखिएगा अलम. स्टिल इजहार शफवी है मीम साकिना के रूल के अंदर. ये हरूफ कलकला में से है. ओके, आई टोल्ड यू दैट दे वर 5 हरूफ कलकला. ओके, कुतुब जद्दीन, and this jim, one of them, we read this jim sakina with echo sound. इयाज अल. ओके, जुम्बिश के साथ, इको साउंड के साथ हम इसको पढ़ेंगे. इयाज अल क़ाइदा या लीन. ओके, इजहार शफवी या मद्दा. दिस इज आल्सो या मद्दा हियर. ओके, लेवा. अगर आपने वक्फ करना है, इफ यू वांट बी अ स्टे देयर, देन हाउ टू रीड द लास्ट लेटर. ओके, द लास्ट लेटर चेंज्ड इनटू लाम साकिना, तदलील. ओके, लेकिन अब यहाँ पर लाम है, तो ये वक्फ लाम जब आ जाएगा, यहाँ पर लाम जब आ जाएगा, तो इसका मतलब क्या है ये हम आगे जानते हैं. ठीक है, लुक एट दिस वन. इफ द साइन लाम is written above the ayat, then there is a difference of opinion about whether to stop or not to stop. Okay, if the lam is written without the ayat sign, then do not pause. Okay, अब यहाँ पर देखेंगे आयत के ऊपर है, तो मुख्तलिफ राय है मुख्तलिफ स्कॉलर्स की कि यहाँ रुक भी सकते हैं, यहाँ नहीं भी रुक सकते. अगर रुकते हैं तो तदलील पढ़ेंगे, और अगर नहीं रुकते तो ये लाम कसरतैन जो है, यानी कि डबल ज़ेर के साथ, तनवीन के साथ, ये वाव मुशद्दा के साथ मिलेगा. ले और ये रॉ को पूर पढ़ेंगे, राइट, क्योंकि रॉ साकिना से पहले ज़बर है. ये या लीन है, इजहार शफवी, और यहाँ पर इजहार करेंगे आफ्टर तनवीन. हमज़ा लेटर इज़ कमिंग एंड हरूफ हल्किया and throttle letter. They were 6 throttle letters. Okay, ha, hamza, ain, ha, ghain, kha. Okay, these letters हरूफ हल्किया हम इसको कहते हैं या throttle letters कहते हैं. तो तनवीन के बाद अगर कोई हरूफ हल्किया में से, throttle letters में से कोई आ जाए, तो हम इजहार करेंगे. यहाँ पर रॉ फतहतैन जो है डबल ज़बर के साथ जो है तनवीन के साथ, हम इसके साउंड को क्लियर पढ़ेंगे. तौयरन, तौयरन, अबाबील. अबाबील भी पढ़ सकते हैं, अबाबीला भी पढ़ सकते हैं. तरमीहिम, तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील. सिज्जील भी पढ़ सकते हैं, सिज्जीलिन भी पढ़ सकते हैं, राइट. मैं आपको बताता हूँ कैसे. यहाँ देखें, तौर, ये रॉ को पुर पढ़ेंगे, ज़बर है उससे पहले और रॉ साकिना है, ये या मद्दा है. यहाँ पर इख्फ़ाए शफवी होगा, इख्फ़ाए शफवी. देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि मीम साकिना के 3 रूल हैं. इदगाम शफवी वो होता है कि साकिना मीम के फ़ौरन बाद एक और मीम आ जाए, उसको इदगाम शफवी कहते हैं. साकिना मीम के बाद अगर बा आ जाए, यहाँ इस केस में है, तो इख्फ़ाए शफवी होगा और गुन्ना भी करेंगे. ठीक है, कैसे अदा करेंगे? तरमीहिम, हिम ऐसे अदा करेंगे, हिम बिहिजारतिम मिन. अच्छा, तो ये तो इख्फ़ाए शफवी हो गया. यहाँ पर आगे बिहिजारतिम, तेम. आज यहाँ इदगाम करेंगे. यहाँ पर क्या करेंगे? इदगाम करेंगे हरूफ यरमलून जो 6 लेटर्स हैं उनमें से मीम आ रहा है तनवीन के बाद, तो लिहाजा इदगाम होगा. तेम. आगे इख्फा करेंगे में. याद रखिएगा नून साकिना के बाद, ये है नून साकिना के बाद हरूफ इख्फा 15 लेटर्स हैं, उनमें से कोई भी अगर आ जाए, जैसे सीन है, तो हम यहाँ पर इख्फा करेंगे, राइट, नून साकिना के बाद. तो इख्फा लेटर्स हैं, तो हम इसको इख्फा करेंगे. तो पढ़ेंगे बिहिजारतिम मिन सिज्जील, लेन. अब ये जो लेन जो आ रहा है, अब क्योंकि तनवीन के बाद इख्फा लेटर आ रहा है, इसलिए लेन हम पढ़ रहे हैं. ठीक है, तो अब यहाँ देखेंगे स्वाद आ रहा है और साथ की अलामात देखेंगे, इधर है. यस, दिस इज़ द साइन ऑफ द वक्फ
مراخص here you should continue to read. اوکے یہاں اگر آپ کنٹینیو کر لیں تو بہتر ہے. لام کا مطلب ہی یہی ہے, لا میں نے نہیں, تو یہ ملا کے ہم پڑھ لیں گے. سجیل فجعلہم کعصف مأکول. تو یہاں پر کیا ہوگا؟ فجعلہم, یہ اظہار شفوی ہے, یہاں پر میم ساکنہ کے بعد کاف آ رہا ہے, اور یہاں پر فیم ادغام کریں گے, رائٹ, فیم, اور یہ حمزہ ساکن ہے, اس کو جرک سے ٹوچ کر کے ہم ادا کریں گے, م کر کے, قول, قول, مد عارض بھی یہاں پر لگ سکتا ہے, رائٹ. تو لہذا یہ کیا ہے, اس کا ترجمہ ہم دیکھ لیتے ہیں. کیا اس نے ان کے مکر و فریب کو باطل و ناکام نہیں کر دیا, اور اس نے ان پر ہر سم سے پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے جو ان پر کنکریلے پتھر مارتے تھے. پھر اللہ نے ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح پامال کر دیا. استغفر اللہ, استغفر. تو یہ دیکھیں بہت پیاری یہ سورہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اس عاجزی کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے, اور جو لوگ بھی اس وقت سن رہے ہیں, جو سن چکے ہیں یا سنیں گے, اے اللہ ان کے علم میں, مال میں, دولت میں, عزت میں اضافہ اور برکت عطا فرما, اور خاتمہ ایمان عطا فرمانا. اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کلیہ عطا فرما. میرے ملک پاکستان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا کر. اے اللہ حاسدین کے شر سے پاکستان کو محفوظ فرما. اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.